Dear students, how are you? I hope that you are well, keeping by yourself, confined in four walls because of COVID-19. Now, the whole world is suffering from this fatal disease. We are helpless because we cannot do anything for cure it. Dear students, at these circumstances, we are waiting when a new morning reaches us. Now we feel hesitation. What will happen in the next moment? We cannot take our class directly with you. The school is closed by the instruction of government, and you cannot come our school, and you are very upset. All of you are very upset, finding no other alternatives. We are going to begin online class so that we can help you through this online class. Dear students, at these circumstances, you should just stay at home. Don't go to and fro for nothing. Wear mask, wash your hand, and all this time you should keep quiet. Now I am talking with you through online class. I hope that if you listen my speech carefully, you will able to understand my class. Today our topic is narration. Though you are all of you are a student of class 8, so you have to know here that passage narration is necessary for you. The passage narration is passive narration. The rules of general narration, but some difference than general narration. Dear students, today I am trying my best to take the class for teaching you. At first, we have to know what is called narration and what kinds of narration are there. At first, I am writing about narration. Please follow me
and listen what I say. Dear students, speaking of speaker, speaking of speaker is called narration. Speaking of speaker is called narration. There are two kinds of narration, direct and indirect. For class 8, you have to change direct to indirect. Direct to indirect. Such as example, you should follow it. However, we are going to the base class and this term. So, follow me.
teacher said to the student, do you know that honesty is the best policy? Yes. Yes, sir. I think so, replied the student. আমাদেরকে প্রথমে জানতে হবে কার কার সাথে কথা বলা হচ্ছে। রাসেলের সঙ্গে পড়ে বুঝতে হবে যে কার কার সঙ্গে কথা বলা হচ্ছে। তাহলে যে প্রথম কথাটা বলবে সে হচ্ছে বক্তা, আর যাকে বলবে সে হচ্ছে শ্রোতা। তো যে প্রথম কথাটা বলবে তার নাম আগে দেখবো, আর যে পরে বলবে তার নামটা পরে দেখবো। এবার আমরা খেয়াল করবো কোথায়, রিপিটেড স্পিচে। রিপিটেড স্পিচ কোন সেন্টেন্স এটা আমাদের জানতে হবে। ডিয়ার স্টুডেন্টস, এখানে আমি লিখছি দ্য টিচার সেড টু দ্য স্টুডেন্ট। শিক্ষক ছাত্রকে বললেন, ডু ইউ নো দ্যাট, তুমি কি জানো অনেস্টি দ্য বেস্ট পলিসি, সততাই সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা? ইয়েস স্যার, হ্যাঁ স্যার। আই থিঙ্ক সো, আমি সেটা ভাবি, রিপ্লাইড দ্য স্টুডেন্ট, ছাত্রটি উত্তর দিল। তাহলে আমরা বুঝতে পারছি একজন শিক্ষকের সঙ্গে এবং একজন ছাত্রের সঙ্গে কথা হয়েছে, আর প্রথম প্রশ্নটি করেছে শিক্ষক ছাত্র, সেই কারণে আমরা প্রথম শিক্ষকের নামটি লিখব। যেহেতু শিক্ষক প্রথম কথাটি দিয়ে প্রশ্ন করছেন, সেহেতু ওটা ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স, সে কারণে আমরা দ্য টিচার সাবজেক্টে পরে সেড টু এর পরিবর্তে আস্ক বসিয়েছি, এবং তারপর অবজেক্ট বা রিপোর্টার হচ্ছে দ্য স্টুডেন্ট। যেহেতু সেন্টেন্সটি ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স, সেই কারণে কমা এবং অনুসন্ধান দিয়ে
এখানে ইউ করছে, এখানে সাবজেক্ট আছে সেকেন্ড পারসন, সেই কারণে সেট টু এর আগে সাবজেক্টটাকে সে ইউটাকে ফলো করেছে। আর এখানে কি হয়েছে, দ্য টিচার, উনি পুরুষ মানুষ, সেই কারণে ওর বলা হয়েছে হি। ডু ইউ নো প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্স, এখন ন্যারেশনের নিয়ম অনুযায়ী ওখানে যদি প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্স থাকে তবে এখানে আমাদেরকে কি করতে হবে, পাস্ট ইনডেফিনিট টেন্সে ওটা রূপান্তর করতে হবে। সেই কারণে কি করেছি, ভার্ব ছিল নো ও পাস্ট হচ্ছে নিউ। তাহলে দ্যাট হচ্ছে, তারপর যে কোশ্চেনটা আছে সেটা হচ্ছে অনেস্টি ইজ দা বেস্ট পলিসি। এইটা হচ্ছে ইউনিভার্সাল ট্রুথ। ইউনিভার্সাল ট্রুথের কোনো টেন্সগত পরিবর্তন ঘটে না, সেই কারণে ওটা আমরা অবিকৃত অবস্থায় রেখে দিয়েছি। সেখানে কি লিখছি, দ্য টিচার asked the student if he knew that honesty is the best policy. Honesty is the best policy. তাহলে ইয়েস স্যার, যদি কোনো সেন্টেন্সের শুরুতে ইয়েস বা নো থাকে তবে আমাদেরকে এই নিয়মগুলো অনুসরণ করতে হবে। ইয়েস থাকলে রিপ্লাই ইন দ্য অ্যাফার্মেটিভ অ্যান্ড সেড দ্যাট। নো থাকলে রিপ্লাই ইন দ্য নেগেটিভ অ্যান্ড সেড দ্যাট। যদি কোথাও স্যার থাকে, স্যারকে যদি আমরা স্যার বলি তবে আমাদেরকে রেসপেক্টফুলি বসাতে হবে, এবং যদি অন্য কোনো ব্যক্তিকে, অজানা বা অচেনা কোনো ব্যক্তিকে যদি আমরা স্যার হিসাবে সম্বোধন করি সেই ক্ষেত্রে অ্যাড্রেসিং আসবে। এগুলো আমাদের মনে রাখতে হবে। এখানে যেহেতু শিক্ষক এবং ছাত্রের মধ্যে কথোপকথন হচ্ছে সেহেতু আমরা এখানে স্যারের পরিবর্তে রেসপেক্টফুলি যাব, কারণ কি স্যার একজন সম্মানীয় ব্যক্তি। সেখানে আমি লিখছি, দ্য স্টুডেন্ট রিপ্লাইড রেসপেক্টফুলি ইন দ্য অ্যাফার্মেটিভ অ্যান্ড সেড দ্যাট আই থিংক সো। আইটাকে ওই স্টুডেন্ট আইয়ের পরিবর্তে প্রোনাউন হিসেবে ওখানে হি বসছে, আর থিংক এর পাস্ট টেন্স থট, তারপর বসছে সো। আবার একটা প্যাসেঞ্জারের মাধ্যমে আমি আবার একটা তোমাদেরকে উদাহরণ দিয়ে বোঝাতে চাচ্ছি, তোমরা থাকো এবং খেয়াল করো, বোঝার চেষ্টা করো। Can you give me some food? তুমি কি আমাকে কিছু খাদ্য দিতে পারো? I have been starving for 2 days.
আমি 2 দিন যাবত অভুক্ত আছি, সেট দ্য বেগার। ভিক্ষুক বলল, হোয়াই ডু ইউ ওয়েট? ভিক্ষা করো কেন? ক্যান ইউ ওয়ার্ক? তুমি কাজ করতে পারো না? সেট দ্য মেড। বুঝতে হবে কি যে আমাদের প্যাসেজ নারেশনে দুইজন ব্যক্তি কথা বলছে, একজন হচ্ছে একজন ভিক্ষুক, আরেকজন হচ্ছে মেড অর্থাৎ পরিচারিকা। প্রথম কথাটাই ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সের মাধ্যমে এবং দ্বিতীয় সেন্টেন্সটি অ্যাসার্টিভের মাধ্যমে ভিক্ষুক দ্য মেড অর্থাৎ পরিচারিকাকে তার মনের কথাটি বোঝাতে চাইলেন। প্রথম সেন্টেন্সটি কি? ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স। ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স তাহলে আমরা সেন্টেন্স করতে কি ব্যবহার করব? আস্ক ব্যবহার করব। প্রথম কথা হয়েছে বেকারের সাথে এবং মেয়েটির সাথে। যেহেতু প্রথম কথা বেকার বলছে, সে কারণে আমরা বেকারের নামটা আগে লিখব। যেহেতু প্রথম কথাটি বেকার বলছে কাকে? দ্য মেইডকে। সেই কারণে আমরা বেকারের কথাটি, বেকারের নামটা আগে লিখছি, মেইডের নামটা পরে লিখছি। যেহেতু প্রথম সেন্টেন্সটা ছিল এক ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স, সেই কারণে আমরা সেন্টেন্স করতে আস্ক করেছি। তাই এখানে কি লিখছি? দ্য বেকার আস্কড দ্য মেইড। যেহেতু ক্যান দ্বারা শুরু আছে, সেহেতু যে অনুসারে এখানে ওয়েদার বানিয়ে বসিয়েছি। দুটো সেম পারসন, সেন্টেন্সের পরটা মেইডকে নির্দেশ করবে, মেইড স্ত্রীলিঙ্গ, সেই কারণে এখানে মানে কি শি, এবং ক্যানের পাস্ট টেন্স টু, মডেল ভার্ব সব সময় ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম হবে, সেই কারণে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম কিন্তু ফেলা, বিকার ফার্স্ট পারসন অবজেক্ট, সেই কারণে ফলো করবে বেকারকে। বেকারের অবজেক্ট হচ্ছে বেকার প্রোনাউন হি, হির অবজেক্ট হচ্ছে হিম। লিখছি দ্য বেকার আস্কড দ্য মেইড ইফ শি কুড গিভ হিম সাম ফুড। তাহলে বলতে হচ্ছে আই হ্যাভ বিন স্টেইং ফর 2 ডেজ, আমি 2 দিন যাবত অভুক্ত আছি। এরপর সেন্টেন্সটা হচ্ছে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স। দ্বিতীয়বারে যদি কর্তা অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স বলে তবে অ্যান্ড অ্যাডেড বসে, সেই কারণে এখানে অ্যান্ড হি অ্যাডেড দ্যাট
have been studying ছিল প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স তাই এখানে লিখছি পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স that he had been studying for days পুনরায় আবার প্রশ্ন করছে মেট কাকে প্রশ্ন করছে ওই বেকারকে প্রশ্ন করছে that is the mate asked him মেট তাকে প্রশ্ন করলো why he wept why do you wept তুমি ভিক্ষা করো কেন প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্স ওইটা আমি কি করলাম পাস্ট ইনডেফিনিট টেন্স করলাম why you wept এবং দ্বিতীয়বারে আবার প্রশ্ন করেছে মেট সেই কারণে আমরা লিখলাম and she also asked him হ্যাঁ can't you work তুমি কাজ করতে পারো না এখানে নিয়ম অনুসারে প্রবাবলিটি if বা ওয়েদার বলবে সেই কারণে আমরা এখানে if বসিয়ে দিয়েছি এবং সাবজেক্ট হচ্ছে he ক্যান হচ্ছে স্টুডেন্ট দিছি বাদ বাকিটা দিছি এটা হচ্ছে নিয়ম অনুসারে ডিয়ার স্টুডেন্ট you should read attentively staying home because there is no alternative to make a good result without hard working. Dear student, no more today. See you tomorrow. Thank you everybody. That's all.